so glad and very blessed to be here today with you. So it's great to be here today with you. अनि आज तपाईहरुसँग हुन पाउँदा अति आशिषको कुरा हो And I'm very excited to see someone who is eager to serve God. अनि तपाईहरु मध्ये कतिजना एकदमै परमेश्वरको सेवा गरेको देख्न पाउँदा मलाई अति नै हर्ष लागेको छ Before we came here to Nepal, my son was very shy to share his testimonies. मेरो छोरो नेपालमा आउनु भन्दा पहिला उसले आफ्नो गवाई जीवन गवाई वा आफ्नो बारेमा बताउनलाई एकदमै लजाउँथ्यो And he didn't know what he will share, and he was just afraid of people. अनि उसले आफ्नो बारेमा बताउन चाहँदा पनि भनौं न बताउन चाहे तापनि मानिस देखेर डराउने गर्थ्यो And today morning, my son came to me and told me, "Hey Daddy, will I share my testimony with fellow brothers and sisters?" अनि आज बिहानी मकामा मेरो सुपुत्र आयो छोरा आएर हे बुवा मेरा आदरणीय काका काकी ठुलाबा ठुला आमाको बीचमा यसो केही बाँड्न सक्छु भनेर सोध्यो And I told him, "Hey my son, maybe today is not really the best time for you to share the testimony because we have very short time." अनि ठिकै छ छोरा तिम्रो लागि असल दिन चाहिँ हुनेछ तर हामीसँग थोरै समय छ है बाबु भनेर पनि बताएँ But I saw his disappointment, and then he was very, very sad in his heart and even face. अनि अलिकति समय छोटो छ थोरै छ भनेर भनिसकेपछि अलिकति दुखित भयो उसको अनुहार पनि अलिक मधुरो भयो So I cannot leave him to leave this place without having a testimony, so I invite him to come here. अब उसलाई समय छैन भन्दा मन दुखाएको थियो तर उसलाई यदि दिएन भने उसलाई अलिकति गाह्रो होला त्यही भएर मैले उसलाई बोलाएँ And he will share a little video, short testimony. र यो बाबुले ध्यान दिनु होला छोटो अलिकति केही आफ्नो गवाई बाँड्ने छ बाबुले लुकासले OK, tak já začnu tím, že ve středu jsme letěli z Katmandu do Pokhara. So I would like to share a very short testimony. On Wednesday, we've been traveling from Kathmandu to Pokhara. अनि म तपाईहरुलाई धेरै लामो त हैन तर जसरी काठमाडौँबाट पोखरा अस्ति बुधबारको दिन हामी यात्रा गर्दै थियौं त्यो बारेमा अलिकति के बताउँछु Když jsme šli na check-in, tak jsme zjistili, že nemám letenku. So when we came to checking area, we found out that I don't have the flight ticket. अनि त्यो एयरपोर्टमा चढ्ने बेलामा भनौं न चिलगाडी माथिको प्लेनमा चढ्ने बेलामा अब सबै त्यो बोर्डिङ पास लिने बेला उहाँको त टिकटै छैन Tak nás poslali do jedné kanceláře s nějakým pánem. So they sent us to the one office to manage my issue. अनि टिकट उहाँले उतैबाट काट्न खोजेको तर सानोको लाग्दैन के हो भनेर उताबाटै युरोपबाटै के भन्छ यहाँ आउँदा नामै छैन तर अफिसको मानिसहरूले त्यो अफिसरहरूले एकछिन बस्नु भन्यो र त्यो कुराहरू मिलायो A on nám řekl, že je úplně plný letadlo, že žádné místo není volné. And the guy told us that the flight is very full, that there is no space for me. अनि त्यो अफिसरले भन्नुभयो अफिस भित्र गयौं हामीहरू गयौं र भन्नुभयो आज टिकट चाहिँ सिटहरू पुरै फुल छ टिकट सायद नहुन सक्छ भनेर भने Tak nás poslal za dveře a řekl, že se nás za chvíli zavolá. So he sent us to the hall, and he told us that he will call us when the free space or when he will find some free space in another flight. अनि हामीलाई त्यो बाहिर त्यो हलमा यसो बस्दै गर्नुस् केही भेट सिट बाँकी रह्यो भने म बोलाउँछु भनेर त्यो कर्मचारीले भन्नुभयो Tatínek řekl, tak se začne modlit a začal se modlit a So my dad told us that let's pray, so we started to pray. अनि मेरो बुवाले भन्नुभयो है यस्तो परिस्थिति छ हामी प्रार्थना गरौँ भनेर भन्नुभयो अनि हामी प्रार्थना गर्न सुरु गर्यौं a začal a ani neřekl amen a už si nás pán zavolal. So he even my dad he was not able even to finish his prayer. He didn't say amen when the man called us to the office. अनि हामी प्रार्थना गर्न सुरु गर्दै थियौं त्यो 30 सेकेन्ड जति भएको थियो होला आमेन भन्नै पाएन त्यो प्रार्थना गर्दै गर्दै त्यो अफिसर कर्मचारीले बोलाउनु भयो
A něco si tam říkali a potom tatínek vyšel ven s letenkou. So I just saw my dad that he was just dealing and he was talking to this guy. But after a while, I saw my dad to come out of the office with the boarding pass. अनि हामी प्रार्थना गर्दा र ऊ र म चाहिँ के भयो भने बुवा जानुभयो अनि यो बाबु र म चाहिँ प्रार्थना गर्दै थियौँ आमेन भन्यौँ दुईजनाले अनि बुवा जानुभयो र जे होस् टिकटको साथ बोर्डिङ पास पनि लिएर आउनुभयो Amen. आमेन Yeah, and गुड thank you. बाबु धन्यवाद बाबु धन्यवाद सिकाउनु पर्यो नि गोडाचारक शब्द When our Lord has a plan with you, nothing will stop him to accomplish what he has promised us to do. परमेश्वर कहाँ जब हामी आउँछौँ उहाँले जे गर्नु भनेर उद्देश्य हामीमा राख्नु भएको छ त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामीलाई विभिन्न कुराले रोक्न सक्दैन Okay, today I would like to share something what is very important to all of us. मैले आज बाँड्न खोजिरहेको परमेश्वरको वचनबाट सबैको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् I would like you to open your Bible in the book of Matthew, chapter 26, and let's look at the passage and verse from 36 up to 46. मत्ती 26 अध्यायको तपाईँ र मैले मत्ती 26 अध्याय 36 पददेखि तल 42-46 सम्मका पदहरूबाट आज वचनको सेवकाई गर्नेछु So for the sake of time, we will not read the whole passage, but I hope that you are very familiar with this passage. म आशावादी छु तपाईँ यो खण्डलाई सबैले जान्नुहुन्छ हामीसँग समय त्यति छैन त्यही भएर म सबै यो खण्डलाई पढ्न चाहन्न So in many Bibles, this passage is called like Jesus' 3 prayers or the prayer in the garden. अनि विभिन्न बाइबलका संस्करणहरूले भन्दछन् भन्नु बताएको हामी पाउँछौँ र येशू ख्रीष्टले यो गेत्सेमनीको बगैँचामा गर्नुभएको प्रार्थनाको विषयमा उल्लेख गरेको पाउँछौँ Or in some Bibles, it's even the Garden of Gethsemane. अनि विभिन्न टाइटलहरू शीर्षकहरू दिएको पाइन्छ गेत्सेमनी मा भनेर पनि दिएको छ But when I read the text, I see that there is, something very important for all of us. अनि यो खण्डलाई पढ्दै गर्दा विभिन्न टाइटलहरू शीर्षक दिए तापनि हामी सबैको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ मैले We पाएँ simply see the fight between my will and God's will. यहाँबाट सिक्ने कुरा के भन्दा ध्यान दिनु होला कहिले परमेश्वरको चाहना इच्छा भन्दा मैले आफ्नो चाहना र इच्छा दुईटाको बीचमा हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ So today's theme of my sharing or preaching is who is the boss? अनि आजको शीर्षक रहनेछ हाम्रो मालिक को हो आजको शीर्षक Who is being the boss in our lives? हाम्रो जीवनमा कसलाई मालिक बनाइरहेका छौँ Or who is in charge of my decisions making? अनि मैले निर्णय गर्ने कुराको त्यसलाई प्रभाव गर्ने भनौँ न व्यक्तित्व को हो In interpersonal relationships, it's common to have some argues among people. अनि मानिसको बीचमा यो एकदमै वाद विवादको कुराहरू भएको हामी देख्छौँ We do have some conflicts, am I right? अनि कहिलेकाहीँ हामी बीचमा पनि अन्तर्द्वन्द्वहरू हुन्छ हो कि होइन We have conflicts at work, at school, sometimes at home. कहिलेकाहीँ हामीले काम गर्ने क्षेत्रमा स्कुल कलेजहरूमा र घरमा पनि यी कुराहरू हुन्छन् Even in marriages. अनि विवाहको कुराहरू गर्दै गर्दा So let me ask you, what is the question? अनि तपाईँलाई म यो बताउन चाहन्छु प्रश्न के हो खडा हुन्छ What is the question to answer those conflicts? त्यस्तो अन्तर्द्वन्द्वको बेलामा हाम्रो जवाफ चाहिँ के हुन्छ कस्तो खालको प्रश्न हामीमा खडा हुन्छ Let me tell you. तपाईँलाई बताउन चाहन्छु The question to answer in those conflicts is just very simple. Who will become the boss? अनि त्यसको जवाफ यस्तो एकदमै अन्तर्द्वन्द्व भइरहेको अवस्थामा हामीले कसलाई हामीले हाम्रो मालिक बनाइरहेका छौँ Or to say in another way, who is in charge over here? अनि यहाँ यो परिस्थितिमा यसलाई भन्नु उत्तरदायित्वको रूपमा हेर्दा को चाहिँ हुन सक्छ Whose will become victorious in this conflict? यो विवादात्मक समयमा
कसको चाहना चाहिँ भनौँ न विजयात्मक बन्न सक्छ according to whom things will happen. अनि जसले यो पूर्व निर्वाध गर्छ यो कुरा हुँदछ So, however, I will not talk about interpersonal relationships today. आज म हाम्रो आन्तरिक सम्बन्धको बारेमा नभएर अर्कै कुरा बताउन छु I would like you and me to help you to focus on my relationship with the Lord. अनि तपाईँ र म मिलेर हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध परमेश्वरसँगको घनिष्ठताको बारेमा हेर्नेछौँ Because we have to get the answer for the question according to whom I will make my decisions. अनि मैले कसमाथि निर्भर परेर निर्णय गर्छु त्यसमा भर पर्छ वा जवाब पाइन्छ Is it according to my will or God's will? के मेरो आफ्नै योजना तम तरिकामा कि परमेश्वरको इच्छा र योजनामा म अगाडि बढ्दैछु Or maybe someone else will? वा कि अरूको इच्छामा म अगाडि निर्भर पर्दैछु So then we will become manipulated by others. अनि हामीलाई मानिसहरूले खेलाउन बनाउँछन् अरूले हामीलाई तलमाथि बनाइदिन्छन् खेलाउँछन् So we believe that we have a free will, am I right, in our lives? हाम्रो जीवनमा हाम्रो एउटा स्वतन्त्रता भन्ने कुराहरू छ हो कि होइन But many times we really don't consider that we are able to handle our free will well. कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो जीवनलाई ठिक प्रकारले पाएको यो 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 फ्रिडमलाई हामीले युज गर्न प्रयोग गर्न जानिरहेका हुँदैनौँ Well, to read the Bible, sometimes it's very adventurous, but sometimes it's very dangerous as well. कहिलेकाहीँ हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दै गर्दा हामीले ठिक प्रकारले प्रयोग गरिनौँ भने हामीले एउटा एकदमै खतरात्मक प्रकारको पनि बन्न सक्छ Because our lives is confronted. किनभने हाम्रो जीवन कहिलेकाहीँ यस्तै अवस्थामा भएर बढिरहेको हुन्छ And I don't like confrontation in my life. मेरो जीवनमा यस्तो विवादात्मक प्रकारको भएर जानलाई मन पर्दैन I was raised as a little kid and I was very ashamed. अनि म सानो बालकदेखि नै म एकदम लजाउने व्यक्ति थिएँ When I was like 10 years old, like my son Lucas, I was asking my older brother to come to the grocery to speak and to buy food. म मेरो छोराको उमेरमा जस्तै 10 वर्षको हुँदाखेरि पनि मैले मेरो दाइलाई भन्ने गर्थेँ म किन्नलाई पनि लाज लाग्थ्यो मलाई अनि उसलाई लगेर खानेकुराहरू आवश्यक कुराहरू किन्नको लागि उसलाई लिएर जाने गर्थेँ I was stammering, so I was not able to set even a simple sentence without stammering, अनि कहिलेकाहीँ मैले साधारण वाक्यहरू पनि प्रयोग गरेर बोल्नलाई म लजाउने थिएँ अनि त्यो काम गर्न सक्दिनँ थिएँ So I had to, or I really liked to be in some secure place in my life. अनि मेरो जीवनमा सुरक्षित प्रकारको एउटा ठाउँ खोजिरहेको हुन्थेँ And we can be confronted, from the Bible by positive, even negative things. कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा हामी कहिलेकाहीँ सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कहिलेकाहीँ हुन सक्छ कसलाई हामीले प्राथमिकता दिने We are confronted in the good way to see that in God there is a healing, that in God there is a blessings, and we are getting strength in our lives. अनि जब हामी सकारात्मक भावना र विचार लिएर अगाडि बढ्छौँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ एकदमै गाह्रो परिस्थितिमा हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ सहायता Many गर्नुहुन्छ times it's very hard to believe it. कहिलेकाहीँ यसलाई विश्वास गर्न कठिन परिस्थिति हुन सक्छ I thought that God is not able to heal my stammering. I was teenager and I was really afraid to speak among my peers. अनि कहिलेकाहीँ मेरा साथीहरूसँग मेरा मानिसहरूको अगाडि म बोल्न सक्दिनँ सायद यो खालको परिस्थितिमा भएर म गएको थिएँ But I'm just a living testimony that God did it in my life. तर म सोचेको थिएँ म जिउँदो गवाहीको रूपमा अहिले छु जुन परमेश्वरले मलाई अचम्मको काम मेरो जीवनमा गर्नु I even don't know, how it happened all. यो कसरी यसरी अहिले म अगाडि बढ्न सकेँ म आफैलाई पनि थाहा छैन And if someone would tell me like 20 years ago that I will be here, and I will speak in front of people, I would tell me, are you crazy? अनि 20 वर्षको अगाडि यो कुरालाई हेर्ने हो भने साँच्चै नै के तिमी यसमा क्रेजी भएका छौ भन्ने खालको विचारधारा पैदा हुन सक्छ But then we start to read the Bible and then we see, that God is confronting us with things He really doesn't like. अनि जब परमेश्वरको वचनलाई हामीले अध्ययन गर्छौं जुन प्रकारको कुरा हामीसँग छ नकारात्मक प्रकारका ती कुराहरू परमेश्वरलाई मन पर्दैन And we don't like it as well.
हामी आफैलाई पनि मन पर्दैन, We don't like it as well. हामी आफैलाई पनि यी कुराहरू मन पर्दैनन्। So who is in charge of my life? मेरो जीवन को भनौँ न एउटा मालिकको रूपमा सबै इन्चार्ज गर्ने व्यक्ति को हो? Or who is the boss I will listen to? अनि त्यही मालिकलाई मानौँ कसलाई हाम्रो जीवनको मालिक बनाएका छन्? When God will tell you to go to the right, are you going to the right or are you going wrong direction, opposite way to the left? कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई दाहिने बाटो वा दाहिनेमा भएर जाऊ भनेर भन्नुहुन्छ, तर हामी आफ्नै इच्छामा सायद कहिलेकाहीँ देब्रेतिर गएका छौँ कि? When God will tell you to do something, like to Jonah, कहिलेकाहीँ are you going to listen to him or not? परमेश्वरले कहिलेकाहीँ तपाईँ र मलाई योना अगमवक्तालाई जस्तै भन्नुहुन्छ, तर हामीले उहाँको आवाजलाई सुनेका छौँ कि छैनौँ? So who is in charge of your life in your relationship with Jesus? तपाईँको भनौँ न परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्धको कुरा गर्दै गर्दा जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा कसलाई बनाउनु भएको Who छ? is the boss in your life in decision making? जब निर्णय गर्छौँ तपाईँ र मैले हाम्रो मालिक चाहिँ कसलाई बनाएका छौँ? And when we look at the text in Matthew, we can see that Jesus himself was struggling with his Father. अब जब यो अहिले मत्तीको पुस्तकलाई हेर्छौँ, येशू आफै पनि सङ्घर्षमय घडीमा हुनुहुन्छ। We know that Jesus' prayer in the Garden of Gethsemane happened on Thursday. अनि यो चाहिँ बिहीबारको साँझको कुरा जब येशू गेत्सेमनीको बगैँचामा गएर प्रार्थना गर्दै And you हुनुहुन्थ्यो। know that on Friday he was actually arrested or he was hanged on the cross. अनि तपाईँलाई थाहा छ भोलिपल्ट भनौँ न उहाँ चाहिँ अब तपाईँ र मेरो निम्ति कलवारी क्रुसमा बलिदान हुन गइरहनु भएको दिन आइरहेको थियो। And we're supposed to maybe know that 1/3 of the Gospel of Matthew are events happened in the last week of Jesus' life. अनि यो चाहिँ सुसमाचारका पत्रहरू किताबहरूले पुस्तकहरूले बताउँछन् यो चाहिँ येशूको जीवनको आखिरी घडीमा भएको घटना हो। Many times Jesus said, "My hour has not yet come." धेरैपल्ट येशूले मेरो समय वा घडी आएको छैन भनेर बताउनु भएको छ। We know that Jesus predicted his death many times. येशूले मृत्युको बारेमा धेरैपल्ट उल्लेख गर्नु भएको छ। Like in Matthew chapter 20 verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. अनि मत्तीको पुस्तकले भने जस्तै परमेश्वरको पुत्र सेवा पाउन होइन सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको लागि जीवन दिन आएको हो भनेर बताउनु भएको छ। So we can easily predict from those and other verses that Jesus knew what he's going to face. अनि अरू पदहरूमा हामी पढ्यौँ भने खण्डमा पाउँछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको अवस्था कस्तो सङ्घर्षमय अवस्था भएर जाँदै हुनुहुन्छ त्यो बारेमा थाहा पाउँछौँ। But the question is, did Jesus really know what he will go through? के येशू ख्रीष्टलाई साँच्चै नै कस्तो परिस्थितिमा भएर जाँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा के थाहा थियो र? Was he able to imagine what kind of suffering will he face? के कस्तो प्रकारको दर्दमा भएर उहाँ जानुपर्ने के त्यो कुरा उहाँले महसुस गर्नुभएको थियो र? Well, it seems to me that he was not able to, until he came to the garden where he started to pray. जबसम्म उहाँ बगैँचामा आउनु भएन वा आइसकेपछि जब प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, Just a week before, he was more than a week before, he was transfigured on the mount. अनि एक हप्ता भन्न अझै अलिक अगाडिको जीवनीलाई येशूको जीवनीलाई हेर्ने हो भने ध्रुव परिवर्तन भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। Then Jesus came to Bethany, close to Jerusalem. अनि यरुसलेमको नजिकै बेथनी भन्ने ठाउँमा जब येशू आउनुहुन्छ, It was 6 days before Easter, because the Easter, Pascha. अनि पासओभर यो निष्ठा चाडभन्दा अलिक 6 दिन अगाडिको घटना। It was a Saturday and Sunday when here Jesus had meeting with Lazarus. अनि शनिबार र आइतबारको घटना हो जहाँ चाहिँ लाजरसलाई येशूले भेट्नुहुन्छ। It was also the place where Jesus was anointed by the woman with an alabaster flask to his funeral. अनि उहाँको तयारीको लागि मृतक शरीरको लागि भनौँ न उनले परफ्युमहरू त्यो अरू घसेको कुरा पाउँछौँ। So it was the place and the house of Simon the leper. अनि सिमन लेपर भन्नेको घरमा भएको यो घटना हो। So on Monday, on the donkey, Jesus is coming to Jerusalem.
अनि यो सोमबारको दिन येशू चाहिँ बछेडा गधाको बछेडामाथि चढेर यरुशलेमको यात्रा गर्नुहुन्छ। We call this even triumphal entry. अनि यो चाहिँ एउटा तयारीको लागिको एउटा एन्ट्री भित्र को उहाँको यरुशलेमको भित्र पसाइ थियो वा पस्नुभयो। So here he was presented as the king. अनि जसले उहाँ राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अर्थ दिन्छ। And after Jesus entered the temple, he is going back to Bethany. अनि यरुशलेमको मन्दिरमा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँ पसेपछि वा प्रवेश गरेपछि फेरि फर्केर बेथनीमा जानुभयो। So on Tuesday, Jesus is going to Jerusalem again, and on the way he cursed the fig tree. अनि उहाँ यरुशलेममा जाँदै गर्दा फेरि यो मङ्गलबारको कुरा अनि त्यो 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 रुखलाई हैन उहाँले आज्ञा गर्नुहुन्छ। So in Jerusalem, he cleanses the temple, as we know, and he is going back to Bethany again. अनि उहाँ यरुशलेमको मन्दिरलाई फेरि उहाँले पवित्रीकरण भनेको गर्नुहुन्छ र फर्केर फेरि बेथनीमै जानुहुन्छ। So on Wednesday, on the way to Jerusalem, he sees the fig tree to be dry. अनि उहाँले त्यो आज्ञा गर्नुभयो, त्यो रुखले फल फलाए थिएन, नेभाराको रुखले, अनि फर्केर जाँदा त सुकेको भेट्नुहुन्छ। And it's a great time for Jesus to teach his disciples about faith. अनि यो घटनाले येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई विश्वासको विषयमा सिकाउने ठुलो पाठ त्यहाँ हामीले पाउँछौँ। And now in Jerusalem, he will get into conflict with religious leaders. अनि अब उहाँ यरुशलेममा यो घडीमा चाहिँ धार्मिक गुरुहरूसँगको द्वन्द्वको बारेमा पाउँछौँ। And afternoon, he is going to the Mount of Olive, where he starts to teach. अनि जैतुन भन्ने डाँडामा जानुहुन्छ जसले शिक्षा दिन सुरुवात गर्नुहुन्छ। At this place, he predicts his crucifixion on Friday. अनि शुक्रबारको जुन घटना हुन गइरहेको छ एउटा क्रुसको विषयमा बलिदानको विषयमा। In the day, Judah Iscariot is also going to announce to the leaders that he will betray Jesus. अनि ती धार्मिक गुरुहरूलाई भनौँ न येशूलाई पक्राइदिने कुरा बेच्ने कुरा तपाईले बुझ्नुहुन्छ त्यहाँ बात तलब हुन्छ। And now the atmosphere and tension is really going high in Jerusalem and all around. अनि यरुशलेमको वरिपरि यसको परिस्थिति चाहिँ एकदमै भावभाव भएर माथितिर बढिरहेको परिस्थिति But देख्छौँ। Jesus continues in ministry and teaching till the last time. अनि येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवनको आखिरी घडीसम्म शिक्षा दिने कार्यलाई नै अगाडि बढाइरहनु भयो। So on a Thursday, disciples prepared the lamb to have so-called Seder dinner. अनि यो आखिरी भोज जसलाई हामी भन्छौँ येशूले आफ्ना चेलाहरूसँग खाने निदो गर्नुहुन्छ। It was in the upper room in Jerusalem, the same room when then the Holy Spirit came upon people in Acts. अनि प्रेरितको पुस्तक 2 अध्याय अनुसार जहाँ चाहिँ ती 120 मा पवित्र आत्मा आउनु भएको थियो त्यही रुमको कुरा हो। So many things happen in the upper room, as we know. अनि माथिल्लो कोठा भन्ने बित्तिकै थुप्रै घटनाहरू घटेका छन् जसलाई हामीले थाहा गर्छौँ। So the Lord's Supper was established there. अनि जहाँ चाहिँ प्रभु भोजको कुरा पनि हामी त्यहाँ पाउँछौँ। Some disciples started to argue among themselves who will become the greatest in the kingdom of God. परमेश्वरको राज्यमा महान वा ठुलो को हुने भन्ने कुरा एक अर्कामा एक आपसमा प्रश्नहरू गर्न थाले। And in this argument, what is Jesus doing? His reaction is just that he started to wash the feet of his disciples. यस्तो परिस्थितिमा ठुलो चाहिँ को हुने भन्ने अवस्थामा येशू प्रभुले चेलाहरूको खुट्टा धुने निदो गर्नुहुन्छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। And John chapter 13 verse 1 tells us Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to be to the Father. अनि येशू ख्रीष्टलाई यो कुरा थाहा थियो। यूहन्ना 13 अध्यायमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ येशू प्रभु यस धरतीबाट अब यसलाई छोडेर आफ्नो पिता कहाँ जाने समय आएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। So in this upper room, Jesus also said that one of them will betray him. अनि त्यो माथिल्लो कोठामा येशूले शिक्षा दिँदै गर्दा त्यो आखिरी भोजमा भन्नुहुन्छ तिमीहरू मध्ये एकजनाले मलाई धोका दिनेछ बेच्नेछौ। And John actually is giving us something what is very important what Jesus said there. येशूले के भन्नु भएको भन्ने कुरा अरु चेलाहरूले भने तापनि तर प्रेरित यूहन्नाले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँछन्। Chapter 14 verse 30 is written, "For the ruler of this world is coming, and he has nothing in me." अनि प्रेरित चेलाले भन्छन् संसारको शासक आउँदैछ जससँग मेरो केही लेनदेन छैन। It shows us very clearly that Jesus knew that he is innocent.
अनि यसले के देखाउँछ भन्दा उहाँ चाहिँ अनजान हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ। He knew the devil has nothing against him. अनि दुष्ट शैतानले उहाँमाथि खराबी केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। He knew that he is doing everything according to God's will. किनभने परमेश्वर पिताको इच्छा मुताबिक नै उहाँले काम गरिरहनु भयो। And now they leave the upper room and they go down to the Kidron Valley. अनि माथिल्लो कोठालाई छोडेर त्यसपछि किद्रोन भ्याली भन्ने ठाउँमा जान्छन्। And then they are going up the hill called Olivet. अनि The जैतुन mount. अनि त्यो बाटो हुँदै हुँदै गर्दा माथि डाँडामा जैतुन डाँडामा पुग्छ। And on this Mount of Olivet there was a garden अनि त्यो जैतुन डाँडामा एउटा बगैँचा थियो called Gethsemane. अनि गलगथा। And you know, during this way Jesus will say many things. अनि त्यो यात्रा गर्दै गर्दा येशूले थुप्रै कुराहरू बताउनु भयो। For example, that all of them will leave him or fall away from him. अनि सबै कुराहरू सायद तिमीहरू मध्ये कतिले मलाई छोडेर आफ्नै बाटो लाग्ने छौ। But he assured his disciples that after resurrection he will meet them in Galilee. अनि तर यस्तो परिस्थितिमा येशूले सान्त्वना दिँदै हुनुहुन्छ, म पुनर्जीवित भइसकेपछि म तिमीहरूलाई गालिलमा भेट्ने छु भन्नुभयो। And then Jesus will tell his disciple, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends, as John 15:13. अनि 15 को 30 मा 30 15 13 Yeah, 15:13. 13 15 को 13 भने जस्तै आफ्नो मित्रको लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्नु वा अर्पण गर्नु भन्दा ठूलो कुरा केही पनि छैन And भनेर Jesus will सिकाउनु। also say to his disciples, you are my friends. Verse 14, chapter 15, John. अनि 15 को 14 पदमा पढ्नु भयो भने तिमीहरू मेरा मित्रहरू हौ वा साथीहरू हौ भनेर भन्नुहुन्छ। So he is saying to his disciples, you are my friends. अनि येशूले चेलाएर भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरा मित्रहरू हौ। Assurance before all those events which Jesus was facing. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जुन परिस्थितिमा भएर जाने दिन बेला आइसकेको छ त्यो परिस्थिति भन्दा अगाडि उहाँले यो कुराहरू बताउनुहुन्छ। And Jesus says that he has to leave to send the Holy Spirit as well. अनि उहाँले चेलालाई भन्नुभयो मलाई मारिने छ, म पुनर्जीवित हुनेछु र म पिताकामा फर्केर जानेछु र म पवित्र आत्मा फेरि पठाइदिनेछु। And then we come to the moment where Jesus will lift his eyes up to the heaven and he will say, अनि यस्तो परिस्थितिमा अब यो घडीमा येशू हुनुहुन्छ, आफ्ना आँखा माथितिर लगाउनुहुन्छ र प्रार्थना गर्न सुरुवात गर्नुहुन्छ। Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you. अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वर पिता तपाईले आफ्नो पुत्र माथि कृपा गर्नुहोस् जसले तपाईलाई महिमा दिन सकोस्। अब यो समय आएको छ भनेर बिन्ती भाव वा प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ। We have to understand that till that time, Jews wanted to kill Jesus many times. तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ यो घडी यो परिस्थितिमा आउनुभन्दा पहिला यहुदीहरूले धेरैपल्ट येशूलाई मार्न चाहन्थे। To kill Jesus during a Pascha, it was the worst time to just imagine. अनि यो निष्ठा चाडभन्दा त्यो समयमा त्योभन्दा अगाडि नै येशूलाई मार्न चाहन्थे। यो परिस्थितिलाई तपाईले विचार गर्नुहोस्। So many people from Israel or from Palestine were coming into Jerusalem, and because the Jerusalem was full, so they had to find accommodation outside of Jerusalem. अनि पालेस्टाइनका विभिन्न भूभागबाट यरुशलेममा थुप्रै मान्छे आउने भएको कारणले गर्दा उनीहरूको लागि बसोबास गर्न यरुशलेमभन्दा बाहिरका ठाउँहरूलाई पनि बुक गर्नुपर्ने थियो। Religious leaders, they wanted to kill Jesus, within his life, just that nobody will notice it. अनि यो घडीमा तिनीहरू आउनुभन्दा अगाडि यो निस्तर चाड सुरु हुनुभन्दा अगाडि उनीहरूले यो धार्मिक भनौँ न धर्म गुरुहरू शास्त्री र फरिसीका व्यक्तिहरूले मार्न चाहन्थे जुन कुरा ती आउने मान्छेलाई थाहा नहोस् भन्ने योजना बोकेका But थिए। there was no time for the Lord, for his Father to say, now is the time. अनि त्यो बेला तर उहाँको समय आएको थिएन, तर अहिले परमेश्वर पिताले भन्दै हुन्छ अब अहिले चाहिँ समय आएको So छ। Jesus was waiting for this kairos. It means like a special appointed time given by the Lord. अनि परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो पिताले दिने विशेष प्रकारको घडी वा समयलाई पर्खे। This garden has the little wall around the garden. अनि त्यो बगैँचा वरिपरि सानो पर्खाल पनि लगाइएको थियो। And probably there was a gate, and some says that the owner was Jesus' friend who allowed him to use this garden as the place for rest and shelter. अनि
कति व्यक्तित्वहरूले भन्ने गर्छन् सायद यो ठाउँ चाहिँ येशूको घनिष्ठ एउटा कुनै मित्रको हुनुपर्छ जसले गर्दा उहाँलाई त्यहाँ रेस्ट गर्न प्रार्थना गर्नको लागि सजिलो बनाएको थियो भनेर विश्वास गर्छ। So the place of rest and shelter will become suddenly the place of torture. अनि जहाँ आरामदायक गर्ने वा आराम गर्ने जहाँ हामी हुन्छौँ त्यहाँ कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति आइदिन्छ। So the Bible says that Jesus regularly went to the Gethsemane to pray. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट निरन्तर त्यहाँ जानुभएको कुरा वचनबाट पाउँछौँ। And this garden was a very peaceful place and it was close to Jerusalem. अनि यो चाहिँ शान्तमय बगैँचा र जुन चाहिँ यरुशलेमको नजिकमै पर्दथ्यो। And Jesus had to do a decision making, or he has to do the decision in the garden of Gethsemane. अनि यो गेत्सेमनीकै बगैँचामा उहाँले त्यो निर्णयलाई लिनुपर्ने के गर्ने भन्ने कुरा निर्णय लिनुपर्ने थियो। It was the biggest decision he could ever do. अनि अब उहाँको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो भनौँ न निर्णय गर्ने समय चाहिँ त्यही थियो। He had to ask the question, who will be now my boss in my decision making? अनि अहिले मेरो निर्णय गर्ने क्षेत्रमा मेरो मालिक चाहिँ को हुन सक्छ वा को हुन्छ भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्थ्यो। My will, मेरो or चाहना मेरो God, इच्छा his will. कि परमेश्वर पिताको इच्छा मैले पूरा गर्ने, मेरो मानवीय इच्छा पूरा गर्ने कि पिताको इच्छालाई। So Jesus probably leaves his 8 disciples at the gate to the garden. अनि त्यो गेट भन्दा त्यो हैन बाहिर नै येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई त्यहाँ राख्नुहुन्छ। And he takes 3 of them, Peter, James and John, with him. अनि उहाँका घनिष्ठ भनौँ न चेलाहरू मध्येका 3 जनालाई सँगसँगै लिएर जानुहुन्छ। And we know that Peter, James and John was in the Mount of the Transfiguration. अनि यी 3 जना चाहिँ त्यो रूप परिवर्तन भन्ने तपाईले पढ्नु भने हो त्यहाँ सँगसँगै थिए। Where Jesus was transformed in front of them. उनीहरुकै अगाडि रूप परिवर्तन भएको थियो भने चेलाहरूको अगाडि येशूको। Now these 3 will see Jesus in the valley of the shadow of death. अनि अब यो मृत्युको एउटा घडीमा उनी 3 जनाले अब आफ्नो गुरु वा येशूलाई देख्दै छन्। So if you look at the verse 37 in Matthew chapter 26. यो 37 लाई तपाईले 26 को मत्ती 26 को 37 मा हेर्नु भयो भने It's written, he took with him Peter and the 2 sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. र आफूसँग पत्रुस र जब्दीका 2 छोराहरूलाई लिएर शोकित र व्याकुल हुन लाग्नु भयो। So Jesus was for the first time in his life sorrowful and deeply distressed. येशूको यही घडी हो उहाँको जीवनमा यति लामो यात्रामा पृथ्वीमा छँदा यही घडी चाहिँ उहाँ शोकित र व्याकुल हुनुभएको हो। It was not just a couple of hours before he came. यो केही घण्टा अगाडि यस्ता कुराहरू It happened when he came to the garden. बगैँचामा आउनु भन्दा केही समय अगाडि होइन तर बगैँचामा आइसकेपछि। The word to be sorrowful, it means it actually points to emotional and physical and spirit suffering. अनि यो शोकित र व्याकुल भन्ने जुन यसको शब्दहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ यसले चाहिँ एकदमै तोडिएको भावनात्मक हाम्रो आत्मिक कुरा भनेको यो मानसिक भौतिक क्षेत्रमा यसले चाहिँ अति नै आघात पुर्याइरहेको अवस्था हो। Mark are using the word, or he's using the word, what actually means like he was scared, or he was just really some kind of very deeply distressed. अनि मर्कुसले बताए अनुसार एकदमै शोकित अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो जुन कुराले उहाँलाई त्यो परिस्थितिमा पुर्यायो भन्ने कुरा मर्कुसले बताउँछ। So what we see here and what we can read is that we see Jesus, in the way we have never seen him before. अनि यहाँ यो घटनामा हामी आएर हेर्न सक्छौं जुन कुरा येशूको जीवनमा पहिला भएको थिएन। And that's why Jesus in verse 38 he repeats, then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. अनि 38 मा येशूले भन्नुहुन्छ तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मेरो प्राण गहिरो शोकले मरेतुल्य भएको छ। I want you to stop here and just to hear what I will tell you. यहाँ म रोकिन्छु र मैले जे भन्न खोज्दै छु म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। The meaning that his soul was exceedingly sorrowful even to death actually means that you are in the middle of lake. अनि यो एकदमै प्राण पनि शोककुलले मरेतुल्य भएको छ भन्नुको कुरा चाहिँ
परिस्थिति यस्तो आएको कुरालाई देखाउँछ। And wherever you will look at, it's just only water. Up, down, left, right. अनि यहाँ थुप्रै लेकहरू छ, तपाईँलाई थाहा छ, पानीले भरिएको, तल माथि वरिपरि। It means that when you look at around of you, all you will see like this sorrow, and just situation without help. अनि जस्तै पानीको पोखरी वरिपरि पानी मात्रै देख्छौँ भने जस्तै हाम्रो जीवनमा पनि हामी यस्तै दुःखमय घडीमा त्यो बाहेक अरू केही देख्दैनौँ, वरिपरि त्यही कुराले गाँजेको हुन्छ। So he was at the point of almost dying. यहाँ चाहिँ एकदमै आखिरी प्राण त्याग्ने अवस्थामा वा घडीमा हुनुहुन्छ। He was at the point where like this sorrow was so strong that if there would not be God's intervention, he will literally die. अनि यो चाहिँ यस्तो खालको परिस्थिति छ अहिले शोकित अवस्थामा, जसले गर्दा परमेश्वरको योजनाले पनि थाम्न नसक्ने भनौँ न यो परिस्थितिमा उहाँ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। So the only way from this situation was just death. अनि अब यो परिस्थितिमा एउटै मात्रै बाटो भनेको चाहिँ मृत्यु थियो। Psalmist David, he describes the situation in Psalm 18 verse 4 to 5 followingly. यो दाउदले वा यो भजन सङ्ग्रहमा 18 chapter 18 verse 4 to 5. 4 र 5 मा यसरी उल्लेख गरेका छन्। David told, "The pangs of death surrounded me, and the floods of ungodliness made me afraid. The sorrows of Sheol surrounded me, the snares of death confronted me." र दाउदले यसरी भनेका छन्, मृत्युको डोरीहरूले मलाई घेरे र विनाशको बाढीले मलाई व्याकुल बनायो, पातलका डोरीहरूले मलाई बेरे र मृत्युको पासोले मेरो सामना गर्यो। I want you to just remind you that it's not just normally sorrow. I feel so sorry. You know what happened to you. अनि कहिलेकाहीँ केही भएको ओहो माफ गर्नुस् भने जस्तो होइन, यो चाहिँ साँच्चीकै शोकित र दुखित एउटा घडी हो। And this sorrow Jesus experienced like pain. अनि यसले चाहिँ उहाँलाई दुःखदायी र दर्दमय अवस्थामा पुर्याएको छ। So in the verse 38 part B, Jesus says, "Stay here and watch with me." अनि यहाँ तपाईले 38 को तल्लोतिर पाउनुभयो भने तिमीहरू यहीँ बस र मसँग जागा रह भनेर भन्नुहुन्छ। Luke told us and tells us that Jesus went like 20 to 30 meters far away from Peter, James and John to अनि pray. लुकाले भन्दछन् प्रार्थना गर्नको लागि येशू 20-25 भनौँ न माइल्स जति टाढा गएर प्रार्थना गर्नुभयो भनेर And Luke show बताउँछ। us that the angel appeared from the heaven to strengthen him, Jesus. अनि लुकाले बताउँदछन् येशूलाई शक्ति दिनको लागि तागत दिनको लागि स्वर्गदूतहरू देखा परेको कुरा वर्णन गर्छन्। Why there is a strengthening of the angel to Jesus? किन यो येशूलाई स्वर्गदूतहरूद्वारा त्यो शक्ति प्रदान गर्नु पर्यो? It's very easy to understand. तपाईँ र मैले सजिलै प्रकारले बुझ्न सक्छौँ। With the most probability, if the angel would not come, Jesus would die on that in this sorrow. अनि यही दुःखमय घडीमा ताकि उहाँको मृत्यु हुन नसकोस्। There is no other reason to see and to read that the angel had to come to strengthen Jesus. अनि हामीले अरू परिस्थितिमा भनौँ न अरू समयमा यस्तो कुराहरू देख्न सक्दैन। And in Luke chapter 22 verse 43 and 44 we read, Jesus prayed, and being in agony, he prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down on the ground. अनि येशूले प्रार्थना गर्दै गर्दा यस्तो अवस्थामा पुग्नु भएर प्रार्थना गर्नुभयो, यति धेरै पसिना आए जुन पसिना रगतमा परिणत भएका थिए भनेर बताएको छ। We have never seen this before in Jesus' life. अनि येशूको जीवनीमा कहिल्यै पनि पहिला यस्तो भएको थिएन। So what was Jesus' physical posture actually? अनि उहाँको एउटा शारीरिक अवस्थाको घडीलाई हेर्दा के भएको थियो होला? Verse 39 tells us, he went a little farther and fell on his face. अब अनि यो 39ले भन्छ प्रार्थना गर्नुभएपछि उहाँ अलिक त्यो पर जानुभयो र उहाँ भनौँ न यहाँ हे पिता
हुन सक्छ भने यो कचौरामाबाट हटाउनुहोस् ताकि तर मेरो इच्छा बमोजिम होइन तपाईँको इच्छा गर्नुभयो बमोजिम होस्। Mark says that he fall on the ground. अनि त्यो यस्तो अवस्थामा उहाँ उभिनै नसक्ने अवस्थामा चाहिँ मर्कुसले भन्छ उहाँ भनौँ न भुइँमा जमिनमा लड्नु भएको थियो। Luke says that he kneeled. लुकाले भन्छ उहाँले घुँडा टेक्नु भयो। What is happening in Gethsemane is just something what will just literally cause that Jesus, is falling on the ground. तर जेसुकै भए त जसले जे भने तापनि यो बगैँचामा आएर प्रार्थना गर्दै He is not गर्दा able to येशू चाहिँ जमिनमा stand. He's हुनुहुन्थ्यो not able to stand firm. किनभने उहाँ उभिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न थियो। It's so heavy, the pain and the sorrow, so that he's falling on the ground. उहाँको शरीर जीवनमा शोकित र दुखित भएको कारण यसले एकदमै भावनामा त्यो परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो जसले गर्दा उहाँलाई जमिनमा And लडायो। he's waking up and again something, will just put him down. अनि उहाँ जब उठ्न खोज्नुहुन्थ्यो जब फेरि उहाँ त्यही नै लड्नुहुन्थ्यो। This is not Jesus who is just only kneeling next to the tree and praying. अनि येशू उहाँ चाहिँ रुखको छेउमा बसेर घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुभएको येशू होइन। Who then will just wake up and get up and he will walk his way. अनि त्यहाँबाट प्रार्थना गर्दै गर्दा फेरि उहाँ उठेर हिँड्ने He is आफ्नो not able बाटोमा to होइन। walk because of the sin and just what the Lord, his Father, will show him what he will expect and what he will experience. अनि परमेश्वर पिताले उहाँ एउटा पापको परिणाम हामी पापको जाला भने जस्तै परिस्थितिमा भएर हामी कसरी हिँड्थ्यौँ त्यही पाप उहाँले गर्नुभयो भनेको होइन, तर त्यो अनुभवमा भएर गएको पिता चाहनुहुन्थ्यो। Bible scholars believe that what is written in Hebrew chapter 5 verse 7 is written about Jesus. अनि धेरै बाइबल विदहरूले हिब्रू 5 को 7 पदलाई बताए अनुसार त्यो घटना भएको थियो। There is written, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears. अनि यहाँ हिब्रू तपाईलाई कसैले पाउनु भयो भने पढिदिनुस् त। हिब्रू 5 को 7 पद। मेरो एउटा हात यहाँ पक्रिनु पर्नु। यीशु आफ्नो शारीरिक जीवनमा हुनुहुँदा उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई उहाँले बडो क्रन्दन र आँसुसहित प्रार्थना चढाउनुभयो अनि आफ्नो भक्तिपूर्ण समर्पणको कारणले उहाँको प्रार्थना र नम्र निवेदन सुनियो। So if it is true, it means that Jesus is like crying and his body is on the ground and he's sweating the blood. अनि उहाँ एकदमै त्यो परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो, शरीरबाट पसिना एकदमै बगिरहेको अवस्थामा दर्दमय अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। So let me ask you a question. What was the reason or what is the cause of what is happening with Jesus on the ground when he's just falling down? What is the cause? अनि यसको एउटा कारण के थियो होला? यसो यो परिस्थितिमा उहाँ जमिनमा लड्नु भएको छ, यसको पछाडि के कारण थियो होला? It's written in verse 39 in the book of Matthew. He went a little bit further and fell on his face and prayed, saying, "Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." अनि यस्तो परिस्थितिमा पुग्नु भयो। अब थकित र उहाँको जीवन यस्तो अन्तिम घडीमा छ र प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाउनुहोस् तर पनि मेरो इच्छा होइन तपाईको इच्छा पूरा Let होस्। this cup pass from me. अनि ममा भएर यो कप चाहिँ यो कचौरा What does it mean? जाओस्। What does it mean, this cup, for us and for Jesus? यो कचौरा त्यो बेला येशूको लागि यो कचौरा भन्दा के थियो र अहिले हाम्रो लागि के हुन सक्छ? So this cup, it's like the cause what Jesus is experiencing. अनि यो कचौरा भन्दै गर्दा येशूको लागि चाहिँ जुन परिस्थितिमा भएर उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। We know that the cup is used for drinking. तपाईलाई मलाई थाहा छ हामी केही पिउनको लागि कपलाई प्रयोग गर्छौं, गिलासलाई। It's using for many purpose, but the main purpose is just to take the water, take something in. अनि त्यो गिलास भित्र थुप्रै उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न सक्छौं, तर प्रष्ट हामीले पानी राख्छौं। Sometimes we are using the cup as like your fortune or just your what will happen to you, अनि त्यो गिलासलाई कहिलेकाहीँ हामी प्रयोग गर्छौं, त्यो राख्दा अब के हुन्छ भन्ने हामी सोचमा हुन्छौं कहिलेकाहीँ। So to make it more clear, it's just like, I don't know if you here in Nepal you have the saying, but in my country we are saying, if I would know what would happen to me, I will never go there and I will never do it.
for अनि example. यहाँ नेपालमा त के छ मलाई थाहा छैन, यदि मेरो देशको कुरा गर्ने हो भने म यस्तो परिस्थितिमा हुनेछु वा यस्तो जाने भने म त्यहाँ जान्न र यस्तो काम गर्ने गर्दिनँ। Or this is my fate, you know, yeah, the cup like we can use as your fate. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो एउटा कपले चाहिँ यस्तो परिस्थिति हाम्रो लागि मानिसको लागि देखाउँछ। So I'm living this kind of lifestyle because this is my fate. I have to just accept it. अनि म यस्तो जीवनी भनौँ न यस्तो परिस्थितिलाई म भएर जाँदा यो कुरालाई मैले मेरो जीवनमा स्वीकार गर्छु। So what is going to happen in Jesus' lives now? अब अहिले यो घडी येशूको जीवनमा के हुँदैछ वा के हुन गइरहेको छ? You know, sometimes we think that the main things happen on the cross. कहिलेकाहीँ हामीले क्रुसमा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो भनेर विचार गर्छौँ। And yes, there was Jesus, and this is very important. Like the cross is like the alpha and omega of our believing. हो, उहाँले बलिदान गर्नुभएको कुरा सुरु अन्त सबै उहाँ नै हुनुहुन्छ, यो महान कुरा हो। But the cross is just the result what happened the night before. अनि त्योभन्दा अगाडिको रातमा के भएको थियो त्यसको चाहिँ परिणाम हो। Jesus was not ready to go to the cross until he was able to give up his will in this prayer and on the Mount of Olivet. अनि Gethsemane. येशू बलिदान हुनुभन्दा अगाडि जुन कुरा उहाँले यो परिस्थितिमा भएर यो बगैँचामा जानुभयो, यदि त्यो नभएको भएदेखि त्यहाँ परिणाम त्यो नहुन सक्थ्यो। त्यो चाहिँ आफ्नो इच्छा होइन, पिताको इच्छालाई खोज्नु भयो। So the crucifixion was just the ordinary way how to execute a bad person. अनि यो क्रुसको कुरा गर्दै गर्दा एकदमै देशद्रोहीहरू र दुष्ट पापी ज्यानमाराहरूलाई झुन्डाउने ठाउँ हो, त्यो एउटा साधारण प्रकारले भन्नु पर्दा। So nothing special, you know, on the cross, like with the cross. अनि त्यो क्रुससँग वा महत्त्वपूर्ण एउटा सम्बन्ध केही पनि त्यहाँ पाउँदैन वास्तवमा। When Peter wanted to behave the head of the slave, अनि पत्रुसले त्यो एउटा त्यो दासको जुन कानको कुरा टाउको he wanted to behave the head, but finally he just hit only the ear. अनि तपाईँलाई थाहा छ यो घडीमै त्यो टाउकै काट्न खोज्दाखेरि तर अचानक उसको कान काट्न पुग्छ। So Jesus said, "Put your sword into the sheath. Shall I not drink the cup which my Father has given me?" Which my Father has given me. अनि यसुले भन्नुभयो तिम्रो त्यो खुकुरी भनौँ हाली बुद्ध वा है तरबारलाई आफ्नै दाभित्र राख, के मैले मेरो पिताले दिँदै गर्नुभएको कचौरा नपिउनु र भनेर भन्नुहुन्छ। So the cup is not coming from Romans, but the cup is coming from his Father. अनि त्यो कप चाहिँ ग्लास चाहिँ रोमी प्रशासनबाट आएको कुरा होइन, तर परमेश्वर पिताले दिनुभएको So कप। what does his Father wants to do with him, with this cup? अनि परमेश्वर पिताले यो कपमा के गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ? What does it mean that Jesus died on the cross for your and my sin? अनि येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो पापको लागि क्रुसमा बलिदान हुनुभएको कुरा के हो? We have to understand the relationship between love and the punishment. अनि यो चाहिँ परमेश्वर पिताले दिनुभएको एउटा प्रेम, एउटा यो इंसाफ र प्रेमको बीचको घनिष्ठतालाई देखाउँछ। To understand the God's kingdom and the physical kingdom. अनि संसारिक राज्य र परमेश्वरको राज्यको कुरालाई तुलनात्मक प्रकारले हेर्न सक्छौँ। To understand judgment and grace. अनि अनुग्रह र इंसाफको दण्डको कुरालाई In 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 is written, Jesus Christ who delivers us from the wrath to come. अनि this is chapter 1 Chapter 1 verse 10. He एकको 10ले पहिलो थिस्सलुनीकीले भन्दछ उहाँले हामीलाई पाउने लागेको दण्डहरूबाट हामीलाई बचाउनुहुन्छ। So Jesus Christ came here to solve your problem, the problem of sin. तपाईँ र मेरो समस्याको समाधान गर्नलाई, हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नलाई येशू आउनुभयो। So that we will have eternal life and we will live with intimacy with our Lord. अनि परमेश्वरबाटको हामीले अनन्त जीवन उहाँमा पाउन सकौँ र घनिष्ठताको जीवन यापन भनेको जिउन सकौँ भनेर हो। Jesus in John says that the Lord of this world is coming. The Lord of this world. अनि यो संसारको देव वा मालिक चाहिँ आउँदैछ भनेर भन्नुभयो। But he has nothing to do against Jesus because Jesus is innocent. किनभने येशूको विरुद्धमा यसले केही गर्न सक्ने छैन किनकि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। Peter in his first letter chapter 2 verse 24 says Jesus himself bore our sins in his own body on the tree.
अनि पत्रुसले 2:24 बताउँदछन् येशूले हाम्रा पापहरूलाई लिनुभयो। And we know that Jesus said in John, I do not think of myself, but as my Father told me, I speak these things. अनि यूहन्नाको पुस्तकमा लेखिएको छ येशूले भन्नुभयो म आफैले केही गर्न सक्दिनँ तर यो गर्न वा भन्नको लागि पिताले मलाई खटाउनु भयो वा बताउनु भयो। And Isaiah 53 says, it pleased the Lord to bruise him. अनि एसिया 53 अध्यायले बताउँदछ तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले कुटाइ खानुभयो दुःख भोग्नुभयो भन्ने कुरा। And the Apostle Paul reminds us that the Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. अनि प्रेरित पाउलले पनि हामीलाई हाम्रो पापको दण्ड पाउनदेखि पापको ज्याला भनौँ दण्ड पाउनदेखि उहाँको अनुग्रहले गर्दा हामी बचाइएका हौँ भन्ने कुरा स्मरण गराउँछन्। Even though God Father and God Son are like the one, on the cross Jesus shouts, my God, why have you forsaken me? अनि पितालाई प्रभु पुत्र परमेश्वरले पिता परमेश्वरलाई भन्नुहुन्छ हे पिता तपाईले मलाई किन त्याग्नु Can we भयो? see what is in this cup? तपाईले यो कपमा यो भित्र गिलासमा के छ के देख्न सक्नुहुन्छ? Father is asking his son, the only son, to be at the place of sinful people. अनि पिताले आफ्नो पुत्रलाई भन्दै हुनुहुन्छ यो कपभित्र पापपूर्ण स्वभाव भएका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरालाई देखाउँदैछ। So that he will bear the sin of the whole world. ताकि जसले गर्दा सारा संसारका पापी मानिसहरूको पापलाई उहाँले भोग्न वा धारण गर्न सक्नुहुन्थ्यो। How is it sometimes hard to listen to our fellow brother, fellow sister when they are telling us, things to help them to care, and we just like, stop, it's too much for us, I have to take a break. अनि कहिलेकाहीँ तपाईँ र मेरा साथीभाइहरूले हामीलाई के उनीहरूको जीवनमा घटेका घटना दुःख कष्टको बारेमा बताउँदै गर्दा लामो समय भने ठिक छ अहिले यहाँ रोकिनुस् भनेर भन्छौँ। But Jesus was able, to bear all sin. हामी धेरै सुन्न अरूको त्यो दुःखको कुराहरू सुन्न चाहदैनौँ तर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यसो गर्नु भएन। हाम्रा पापहरू सबै बोकेर यो घडीमा उहाँ जानुभयो। So what his Father is doing is he's pointing that this cup, not that what will happen tomorrow, but this cup. अनि पिता परमेश्वरले भोलि के हुन्छ भनेर अर्को कपको कुरा गर्नुहुन्न तर यो कप भनेर उहाँले अंकित गर्नुहुन्छ। You have to bear this cup. अनि यो जुन कप राखिएको छ यो दर्दमय छ तिमीले यसलाई लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। So Jesus suffered for all our sin with 100%. प्रभु येशू ख्रीष्टले 100% नै हाम्रा पापहरूलाई बोकिदिनु भयो। We cannot really understand what is really happening, in that time when Jesus was praying this prayer. तर प्रभु येशू ख्रीष्टले गेत्सेमनीको यो बगैँचामा यसरी प्रार्थना गर्दै गर्नुहुँदा के चाहिँ कस्तो परिस्थिति भयो र यसले के अर्थ दिन्छ भइरहेको भन्ने कुरा कतिपल्ट बुझ्न गाह्रो हुन्छ। But we can just see that what is happening is very serious. तर जेसुकै भए तापनि बुझ्न अलिक गाह्रै भए तापनि यो अति नै गम्भीर प्रकारको अवस्था थियो। Jesus was experiencing something what is very sorrowful, like physically and emotionally. अनि भावनात्मक प्रकारले भावनामा शरीरमा उहाँ यो परिस्थितिमा भएर जानुभयो। So when we look at Gethsemane, जब हामी यो गेत्सेमनीको बगैँचाको कुरा I हेर्छौँ want you to see the ordinary man, the Hebrew man, अनि उहाँ एउटा साधारण मानिस जो चाहिँ हिब्रू with a brown skin, अनि एकालको उहाँकै जस्तै भनौँ न रूप छाला भएको who is praying, जो चाहिँ प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। who is praying, not my will, मेरो इच्छा होइन भन्दै हुनुहुन्छ। not as I will, but as you will. मेरो इच्छा होइन तपाईको इच्छा पूरा गर्नुस्। So the only thing which stands between you and eternal life is this ordinary Hebrew man in Gethsemane. तपाईँ र मेरो जीवनको यात्रामा वा अनन्त जीवन पाएका जुन कुराहरू छौँ यो चाहिँ एउटा साधारण भनौँ न हिब्रू उसमै जन्मनु भयो यहुदीहरूमा बीचमा अनि त्यो व्यक्तिको कारणले गर्दा आज हामी यहाँ छौँ। Try to imagine that he would say, not today. अनि एकछिन विचार गर्नुहोस् कल्पना गर्नुहोस् आज होइन भनेर यदि भन्नुभएको भए What would happen if Jesus would say, Father, I'm really not ready yet.
यदि यसुले पिता म अहिले तयारी छैन भन्नुभएको भए के हुन सक्थ्यो? I'm not ready. म तयारी छैन, Maybe next time. अर्को समय वा अर्को पल्ट गरौँला। Maybe let's repeat, the history. Let's maybe do it again, but I just don't want. अनि यो इतिहासमा घट्ने कुराहरू घट्न सक्छ, तर म यो चाहन्न पछि गरौँला भने सार्न सक्नुहुन्थ्यो। In the garden, there was something what had to be broken in Jesus' life to be totally submitted to his Father. तर यो घडीमा परमेश्वर पितामा समर्पित गर्ने उहाँको इच्छालाई बुझ्ने हो भने येशूले पूर्ण आफ्नो जीवनलाई तोड्न पर्थ्यो, तोडिन पर्नु Jesus पर्दथ्यो। was learning to be obedient to his Father. अनि येशू चाहिँ आफ्नो पिताप्रति आज्ञाकारी हुने कुरामा उहाँ सिक्दै हुनुहुन्थ्यो। Your brother was praying this prayer instead of you. अनि हाम्रा दाइ भाइहरूले पनि हाम्रो सट्टामा प्रार्थना उहाँले भन्नु न गर्नुभयो। So let me to make some application. केही अब हामीलाई यो व्यवहारिक कुराहरू म केही बताउँछु। The prayer is very important यहाँबाट घटे अब यो व्यवहारिक कुराहरू हाम्रो जीवनमा प्रार्थना अति नै महत्त्वपूर्ण छ। because it helps us to submit ourselves to the Lord. यसले हामीलाई परमेश्वरप्रति समर्पित गर्नलाई सहायता गर्छ प्रार्थनाले। The Lord's Prayer is very clear in Matthew 6. It's just your kingdom, अनि your will. मत्तीको 6 अध्यायमा प्रार्थनाको बारेमा येशूले चेलाहरूलाई बडै स्पष्टसँग बताउनु भयो। तपाईको इच्छा, तपाईको राज्य भन्ने कुरा त्यहाँ बताउनु। You forgive. अनि तपाईले भन्नु न परमेश्वरकै कुराहरू त्यहाँ छन्। Second, intimacy. Be alone with the Lord. अनि अर्को कुरा ख्रीष्टसँगको घनिष्ठतामा जिउनुहोस्। Isaiah chapter 50 verse 5. The Lord God has opened my ear. अनि यसैया 50 को 50 50 verse 5. अनि 5 The Lord God has opened my ear, परमेश्वरले मेरा कानहरू खोलिदिनुहुन्छ and I was not rebellious, अनि म चाहिँ एकदमै त्यसको nor, द्रोही बन्न nor did I turn away. अनि म त्यो टाढा हुन कान फर्केर जान नपरोस्। So Gethsemane is very helpful to understand the intimacy we can have with the Lord. गेत्सेमनीको बगैँचाको कुरा गर्दै गर्दा ख्रीष्टले जुन यहाँ त्यो बाटोमा भएर जानुभयो परमेश्वर पितासँगको घनिष्ठतालाई देखाउँदछ। When we will enter to the private room, just some solid space, we can be in intimacy with the Lord. जब तपाईँ र म प्रार्थना गर्दै गर्दा एउटा ठाउँमा एकदमै आफू भनौँ न एकान्त ठाउँमा गएर प्रार्थना गर्दै गर्दा परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न सिक्नुहोस्। The third practical point, pain. र तेस्रो कुरा चाहिँ दर्द वा दुःख। Be in expectation when you will pray so that you will fight. प्रार्थना गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ आन्तरिक द्वन्द्व कुराहरू हुन सक्छ। Jacob was fighting याकुबले पनि सङ्घर्ष गरे when he was crossing, the river to meet his brother. When you pray, you have to pray earnestly. जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ साँच्चै प्रार्थना गर्नुहोस् एकदमै आफ्नो निम्ति। Because in prayer we want to submit ourselves to the Lord. प्रार्थना गर्दै गर्दा हामीले परमेश्वरको हातमा सुम्पिन सक्छौँ आफैलाई। We have a posture, the fourth posture. अनि कति कुराहरू त्यो पोस्चरहरू हुन्छ। If God will lead you to kneel down before or when you pray, it's okay, you can even lie down. प्रार्थना गर्दै गर्दा तपाईले घुँडा टेक्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै तरिकाले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। Our posture, reflects our attitude. अनि हामीले कसरी प्रार्थना गरेका छौं कुन प्रकारले त्यसले हाम्रो स्वभावलाई देखाउँदछ। When we glorify God, we raise our hands. जब परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौं हाम्रा हातहरू उचाल्छौं। When we are joyful, we dance. जब हामी आनन्दित हुन्छौं नाच्न थाल्छौं। But it's much more hard to say to your Lord when you kneel or when you lay down, God, it will happen according to my will. अनि जब तपाई र म त्यो परिस्थितिमा भएर जमिनमा लडेको हुन्छौं, संघर्षमय घडीमा हुन्छौं अनि आनन्दित हुन धेरै गाह्रो र कठिन हुन्छ। And the fifth one, हामीले परमेश्वरमा गरिरहनुहोस्। so Jesus in Gethsemane, अब अहिले येशू गेत्सेमनीमा हुनुहुन्छ।
But I wanted to remind you and me as well is that we have to constantly live in submission to our Lord Jesus Christ. अनि तपाईँलाई म यही अवगत गराउन चाहन्छु कि यो परिस्थितिमा यीशु हुनुहुन्छ हाम्रो लागि र हामीले पनि उहाँको हातमा समर्पण गरौँ र यो अनुसारको जीवनशैली जिउँ। And anytime you will have the conflict with the Lord in some issues, look at the picture, look at Jesus in Gethsemane. अनि जब तपाईँ आन्तरिक द्वन्द्वमा कहिले दुष्टले हामीलाई विभिन्न परीक्षा ल्याउँछ यो घडीमा प्रार्थना गर्दै गर्दा गेत्सेमनीमा येशू प्रभुले हाम्रो लागि के गर्नुभयो त्यो दृश्यलाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्। So that it will help us to have the right attitude and right spiritual position. अनि यसले हामीलाई ठिक प्रकारको मार्गनिर्देशनमा भएर हिँड्नलाई र परमेश्वरसँग सही प्रकारको घनिष्ठ सम्बन्ध हुनलाई सहायता गर्नेछ। Let's pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Heavenly Father, परमेश्वर स्वर्गको पिता, thank you for looking at the story in Gethsemane. गेत्सेमनीको एउटा यो घटनाबाट हामीलाई बोल्नुभयो, सिकाउनु भयो, धन्यवाद छ। Thank you.